Morning class 5. We are back again to teach term 2 for you all now. Okay? So the first lesson is all about food. Food எதுக்கு சாப்பிடணும், ஸ்பாயில் ஏன் ஆகுது, எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணணும், எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும், ஸ்பாயில் ஃபுட்டை சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயங்களெல்லாம் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். Take your book, let us read together and learn the lesson. Come on. So children, your lesson 1 for this term is about food. Okay? In this lesson you will see about spoilage of food. Food ஏன் கெட்டு போகுது, why the food is getting spoiled. Causes, what are the causes for food spoilage. Effects, என்னெல்லாம் அதில் effects ஆகும் அதை சாப்பிட்டோம்னா. Preservation of food, ஃபுட்டு கெடாமல் இருக்குது அதை எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது. Methods of food preservation, ஸோ என்னென்ன டெக்னிக்கில் ஃபுட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாங்கிறது தான் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன். ஆல் திஸ் வி வில் see in today's class. Follow my reading, follow my instructions, read the lesson thoroughly children. Term 2, first lesson is food children. What are the learning objective? Know about spoilage of food and the food preservation methods. ஃபுட்டு ஏன் கெடுது, எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறது கெடாமல், ரெண்டுமே you are going to learn in this lesson. List out the deficiency diseases and the prevention methods. சரியான சாப்பாடு சாப்பிடலனா என்னெல்லாம் நோய் வருது, அதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Know about obesity and the method of calculation of BMI. உடம்பு ஏன் வெயிட் போடுது, அதுக்கு உண்டான BMI பேசல் மெட்டபாலிக் இண்டெக்ஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணி சரி பண்ணுறதுன்னு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ்டு டயட். ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டுங்கிறது எல்லா விட்டமின், ப்ரோட்டீன், மினரல்ஸ், கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட் எல்லாமே இருக்கிறது தான் பேலன்ஸ் டயட். அதை பற்றியும் தெரிஞ்சுப்போம். ஐடென்டிஃபை த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் டு பி ஃபாலோட் இன் த கிச்சன். வாட் ஆர் த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் தட் யூ மஸ்ட் பி ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன் த கிச்சன் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன்ட். Introduction. Our body needs nutrients like proteins, carbohydrates and fats for its proper functioning. We get these nutrients from the food we eat. If we do not take all these nutrients in right proportion, it results in some diseases. Sometimes we do not preserve the food properly and it gets spoiled. Sometimes through the spoiled food also we get diseases. So we need to preserve the food we eat. In this lesson, we will study about spoilage of food and the ways to preserve them, deficiency diseases, balanced diet and also about kitchen safety. So in short, என்னம்மா சொல்ல வராங்க, கரெக்டான சாப்பாடை சாப்பிடலன்னா, ப்ரிசர்வ் பண்ணாமல் ஒழுங்காக இல்லை கெட்டு போனதை சாப்பிட்டோன்னா we end up in diseases. Okay, and many deficiency diseases also occur if you don't eat a nutritious diet. It should be a balanced nutritious diet, and they are going to talk about kitchen safety also. Spoilage of food. Food items like fruits, vegetables, milk and meat will be fresh for very short time. ஸோ ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, மில்க்கு, மீட் எல்லாம் ரொம்ப நேரத்துக்கு நல்லா ஒன்றும் இருக்காதுமா, வெரி ஷார்ட் டைமுக்கு தான் நல்லாயிருக்கும். தீஸ் ஆர் கால்டு பெரிஷபிள் ஃபுட்ஸ் அண்ட் தே கெட் ஸ்பாயில்டு ஈஸிலி. இந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டத்தை என்ன சொல்கிறோம், பெரிஷபிள் ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறோம், ஈஸியாக கெட்டும் போயிடும். சம் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் லைக் ரைஸ் ஹாவ் லாங் லைஃப் டைம் பட் தே ஆல்சோ டீகம்போஸ். லாங் லைஃப் டைம் இருக்கும் அரிசிக்கு, பட் தே ஆல்சோ டீகம்போஸ், சீக்கிரம் டீகம்போஸ் ஆகிடும். The change in the normal state of the food is called spoilage of food. So normal state of foodல நடக்கிற சேஞ்ச் என்ன சொல்கிறோம், spoilage of foodன்னு சொல்கிறோம். Spoiled food becomes unsuitable to eat. Spoiled food என்ன ஆகுதான், சாப்பிட்றதுக்கு ப்ராப்பராக இருக்காது. We can notice such changes from the taste and smell of the spoiled food. Eating spoiled food results in diseases. கெட்டு போன ஃபுட்டு சாப்பிட்டா என்னமா ஆகும், நோய் வரும், அதை அவாய்ட் பண்ணணும். Classify the following into perishable and non-perishable food items. பெரிஷபிள்னா ஈஸியாக கெட்டு போயிடுமா, நான் பெரிஷபிள்னா கெடாது. ஸோ கீழே சால்ட்டு, சுகர், ஆப்பிள், கார்ன், ஆரஞ்சு, வீட், பல்சஸ், டொமேட்டோ, பப்பாயா, ரைஸ், குக்கும்பர் இப்படி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதில் எது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கெட்டுடும், எது கெடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால்ட்டு, சுகர்லாம் கெடாது, ஆனால் ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, டொமேட்டோலாம் நம்ம நிறைய நாள் எடுத்து வைக்க முடியாது, கெட்டுடும். ஸோ தே ஆர் கால்டு பெரிஷபிள் அண்ட் கெடாமல் இருக்குங்கிறதெல்லாம் நான் பெரிஷபிள். Causes. Once the food items are harvested, they begin to decompose. நம்ம ஃபுட் ஐட்டம்ஸை விவசாயம் பண்ண உடனே அது டீகம்போஸ், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுக ஆரம்பிச்சிடும். ஃபுட் கேன் பி ஸ்பாயில்டு பை ஃபேக்டர்ஸ் லைக் ஏர் அண்ட் ஆக்சிஜன், மாய்ஸ்சர், என்சைம்ஸ், மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ், லைட் அண்ட் டெம்பரேச்சர். ஸோ இதெல்லாம் ரீசன்மா ஃபுட்டு கெட. ஆக்சிஜன்,
காற்றுல இருக்க ஆக்சிஜன், மாய்ஸ்சர், ஈரத்தன்மை, என்சைம்ஸு, மைக்ரோ ஆர்கானிசம், லைட்டு, டெம்பரேச்சர் இது எல்லாத்தாலையும் ஃபுட்டு கெடும். ஏர் அண்ட் ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுது? when oxygen reacts with food content it produces changes in the color and flavor of the food. ஆக்சிஜன் பட்டால் தான் ஆப்பிள் கருப்பாக மாறிடும், கொய்யாக்காய் கருப்பாக மாறிடும். ஸோ தட் இஸ் த effect of air and oxygen. Moisture keeps the food fresh. When the moisture is gone, vegetables and fruits shrink. மாய்ஸ்சர்னா ஈரத்தன்மை போயிடுச்சுன்னா வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஷ்ரிங்க் ஆகிடும். ஓகே, டியூ டு இவாப்ரேஷன் மாய்ஸ்சர் லாஸ் அக்கர்ஸ் இன் ஃபுட்ஸ் லைக் மீட், ஃபிஷ் அண்ட் சீஸ். இவாப்ரேஷனால் எதுலேருந்து மாய்ஸ்சர் போயிடுது? மீட்டு, ஃபிஷ்ஷு, சீஸில். ஓகே, enzymes break down the tissues and components of the food in different ways like oxidation, browning and ripening. So the food items decay. என்னமாகுது? என்சைம்ஸுங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு ஃபுட் காம்பனண்ட்லேயும் இருக்கும். அது என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சிடேஷன், ப்ரௌனிங், ரைப்பனிங் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். இதுவுமே ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஃபுட்டை பாழ்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் such as fungi, yeast and bacteria can grow well in low temperatures. They multiply in food and spoil them. ஸோ லோ டெம்பரேச்சரில் ரொம்ப நேரம் ஃபுட் இருக்கும்போது ஃபங்கை, ஈஸ்ட், பாக்டீரியாங்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வளர்ந்து ஃபுட்டை கெடுத்துரும். லைட் ப்ரொடியூசஸ் கலர் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஆல்சோ விட்டமின் லாஸ். ஓவரால் வெளிச்சம் இருந்தாலும் கலர் சேஞ்சஸும் விட்டமின் லாஸும் நடக்கும். சம்டைம்ஸ் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் காசஸ் ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ். எப்படி லெஸ் டெம்பரேச்சர் காசஸோ அதேமாதிரி ரொம்ப ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சரும் காசஸ் ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ். See, look at the banana. It has undergone oxidation. Look, they have shrinked the fruits and they are shrunk because of spoilage. And this is the microorganism causing the spoilage in food. Effects. Spoiled foods are not suitable to eat. They may not be fresh and tasty. Sometimes it will be harmful to consume them. Microorganisms present in spoiled foods may cause foodborne diseases like stomach pain, fever, dysentery, vomiting and indigestion. Spoiled food சாப்பிட்டாக்கா வயிறு கெடும், வாந்தி, வேதி, ஜுரம், indigestion இது எல்லாமே வரும். They are not suitable to eat. This is the side effect of eating spoiled food. Next is preservation of food. பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது. The process of keeping the food materials for a long time without getting spoiled is called preservation of food. Food will be spoiled if it is not prepared, preserved and handled in the right way. There are many methods used to prevent delay and reduce the spoilage of food. So process of keeping the food materials for a long time, ரொம்ப நேரத்துக்கு ஸ்பாயில் ஆகாமல் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பேருமா? ப்ரிசர்வேஷன்னு பேர். அது எப்படி பண்ணலாம்? ப்ராப்பராக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது, இல்லை ஏதாவது பிக்லிங் அது மாதிரி மெத்தடில் வச்சுக்கிறது, அதெல்லாம் தான் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதோடைய ஸ்பாயிலேஜை டிலே பண்ணும், ஒன்று தடுக்கும் இல்லை டிலே பண்ணும். ஓகே, ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட்ஸ். Now let us see the methods in detail. Cultivation of food requires lot of efforts. Nowadays, food cultivation and the crop yield are decreasing. There are many people suffering in the world without food. So we need to protect and preserve the food. The following are the ways to preserve food. ஸோ நிறைய பேர் பட்னியாக இருக்காங்கம்மா சாப்பாடு இல்லாமல். அதனால் நிறைய விவசாயம் பண்ணி நிறைய கல்டிவேட் பண்ணணும்னா நிறைய வந்து செடிகளையும் பயிர்களையும் வளர்க்கணும்னு அர்த்தம். Drying. It is the removal of water content from the food by drying it in the sunlight. Example, grains. எல்லா தானியத்தில் இருக்க ஈரப்பதத்தையும் சன்லைட்டில் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் தான் அம்மா டப்பாவில் கொட்டி வைப்பாங்க, மிளகா தனியாக வரைப்பாங்க, அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ தட் ப்ராசஸில் என்ன ஆகுது? ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் கண்டென்ட். வாட்டர் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடுது. ஸோ ட்ரையிங் இஸ் த ப்ராசஸ் இன்வால்வ்டு. அடிஷன் ஆஃப் சால்ட். ஊறுகால, கருவாடுலலாம் உப்பு நிறைய போடுறதால கெடாமல் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அடிஷன் ஆஃப் சால்ட். When salt is added to food, it removes the water from the food. Example, fish pickles. ஸோ ஃபுட்டில் இருக்க வாட்டரை ஃபுல்லாக எடுத்துரும். Addition of sugar. When sugar is added to food, it dissolves in the water content of the food and preserves the food items from spoilage. Example, jam, fruit juices. நான் சொன்னேன் இல்லையா ஏற்கனவே, சுகர் இஸ் அ ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃபவுண்ட் இந்த ஜாம்னு. சுகர் போட போட அதில் இருக்க ஒரு தன்மை ஃபுட்டை வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி பார்த்துக்குது. ஓகேவா?
While purchasing packed food items, we should check the following details. எப்பவுமே packed food item purchase பண்ணால் என்னெல்லாம் பார்க்கணும்? Manufacture date, expiry date, ingredients, energy content of the food material. Manufactureனா என்ன, எப்போ தயாரிச்சாங்க, எக்ஸ்பைரினா அது எவ்வளோ நாளைக்கு வச்சுக்கலாம், இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னால் அதில் என்ன பொருள்லாம் இருக்குது, எனர்ஜி கண்டென்ட் ஆஃப் த ஃபுட் மெட்டீரியல்னால் எவ்வளோ எனர்ஜி வேல்யூ இருக்குது. These are the important things we should check while purchasing packed food items. பார்த்தீங்களா, இது வந்து they are drying the food grains. Okay, then this is also drying of vegetables. Then here you can see the canning of jam with sugar. It is a preservative. Another method ma, the microbial growth and the enzyme activity on the frozen food items can be prevented by this method. Fruits, vegetables. Deep freezerல அம்மா சில பொருள்கள்லாம் வைப்பாங்க. அது ஏன்னா அந்த டெம்பரேச்சரில் கிருமிகள்லாம் வராதுமா. பாயிலிங், இட் கில்ஸ் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் மில்க் வாட்டர். பால் தண்ணியெல்லாம் கொதிக்க வைக்கும்போது என்ன ஆகுது, அதில் இருக்க கெட்ட மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லாம் செத்துரும். Canning and bottling. In this method, food is packed in airtight cans so that germs do not grow on them. Example, milk powder. Airtight cansல என்னத்தை போட்டு வைக்கிறோம், whatever food we want, we put it in airtight can and bottle it. அப்படி இருக்கும்போது nothing will grow. அதுக்கு classic example is milk powder. Addition of chemical preservatives. Chemical preservatives are added to stop the growth of microorganisms in certain food materials. சிலதில் வந்து வேறு வழியே இல்லாமல் chemical preservatives போடுவோம், ஏன்னா it will stop the growth of microorganisms. Example, sodium benzoate is added with fruits, sulfur dioxide is added with dry fruits, vinegar is added with pickles. ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு chemical preservative இருக்குமா, எதுக்கு எது வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் when you have huge quantity of it, not for very less quantity. Next you have purpose of food preservation. எதுக்கு ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ஐ மீன் பர்பஸ் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும், எதுக்கு நம்ம அதை பாதுகாத்து வைக்கணும். மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் ஹவ் இன்க்ரீஸ் த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ மாடர்ன் டெக்னாலஜி வந்து சாப்பாடு உற்பத்தி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. பட் ப்ராக்டிஸிங் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அபண்டன்ட் இன் மெனி பிளேசஸ் ஏர் தெர் இஸ் அ ஃபெயிலியர் ஆஃப் மான்சூன். நிறைய இடத்துல அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்தை விட்டுட்டாங்க, ஏன்னா மழை தண்ணி சரியாக இல்லை. அட் த சேம் டைம் மெனி பீப்புள் சஃபர் இன் த வேர்ல்டு வித்தவுட் ஃபுட். நிறைய பேர் சாப்பாடு இல்லாமல் சாகுறாங்க. ஸோ ஃபுட் ஷுட் நாட் பி wasted and by any means preservation of food is important for the following reasons. அதனால் எந்த நேரத்துலையும் ஃபுட்டை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது. டு ரீட்டைன் த கலர், இப்போ பாருங்கள் சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரிசர்வேஷன். டு ரீட்டைன் த கலர், taste and nutritive value of the food, to make food available throughout the year, to prevent the growth of microorganisms like bacteria, fungi in the food items, to reduce the wastage of food materials. Preserving food not only protects our health but also makes food available to the people who need it. So in short என்னம்மா, color, taste, nutritive value, இது எல்லாமே நல்லா இருக்கிறதுக்கு தான் we preserve food. ஓகே, அண்ட் throughout the year அவைலபிளாக இருக்க எப்போ கேட்டாலும் ப்ரிசர்வ் பண்ண ஃபுட்டு கிடைக்கும். ஓகே, மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதெல்லாம் வளராமல் இருக்கிறதுக்கும் we have to preserve the food. வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியலும் இதனால் ரெடியூஸ் ஆகும். ப்ரிசர்விங் ஃபுட் வந்து ஹெல்த்தை மட்டும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலை, பட் ஃபுட் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் ஃபார் த பீப்புள் ஹூ நீட் இட். ஓகே, next you have obesity, but with this we will end the today's video session. Next video session we will continue from 63 page number obesity. Okay children, thank you.